The next question is identify the correct sequence of increasing number of pi bonds in the structures of following molecules. 2 minutes. So according to the structure of H2S2O6, the number of pi bonds is 1, 2, 3, 4. 4 pi bonds in H2O6, H2S2O6. Then in H2SO3, number of pi bonds is only 1. And in H2S2O5, number of pi bonds is 3. 1, 2, 3. So the large number of pi bonds are present in first, and then third, and then second. Then identify the correct order of decreasing bond strength in bonds formed by 2s, 2s, 2p, 2p, 2s, 2p. 2p, 2p will be the largest. 2p, 2p will be the largest, I guess. And then 2s, 2s. Right. तर the maximum will be decreasing bond strength मध्ये सगळ्यात जास्त bond strength असणार 2p 2p मध्ये, मग 2s 2p मध्ये, आणि मग 2s 2s मध्ये. मग इथे दिलंय की bond strength depends on the extent of overlapping. Maximum overlapping is observed in the case of p orbitals. Maximum overlapping is observed in the case of p orbitals. Then which of the following does not have a linear structure? HgCl2 of course absolutely linear structure आहे. SnCl2 हा कसला माहिती का, काशी गाय सुन पडे, म्हणजे 4 आहेत, म्हणजे SnCl करणार 1 2 3 4 असे, असा एक लोन पेअर राहणार त्याच्याकडे, त्यामुळे ते बेंड स्ट्रक्चर राहणार, ते ट्रायगोनल प्लेनर करणार शक्यतो. एक आहे. CS2 च एक बघायचंय. CS2 is having linear structure, remember. CS2 हे linear structure आहे, फक्त SnCl2 आहे तो ट्रायगोनल प्लेनर करणार आहे एका लोन पेअर मुळे. त्याच्यानंतर सो आन्सर इज बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज शेप डिफरंट फ्रॉम अदर्स? PCl3 मध्ये एक लोन पेअर आहे, त्यामुळे टेट्राहेड्रल होणार. NH3 पण टेट्राहेड्रल होणार. PH3 पण सेम एक लोन पेअर होणार त्याच्यामध्ये, त्यामुळे तो पण टेट्राहेड्रल होणार. BS3 has no lone pair, so it is having different because it is having trigonal planar shape. Which of the following is expected to have 3 bond pairs and 1 lone pair? एक बॉन्ड पेअर, 3 बॉन्ड पेअर आणि एक लोन पेअर आहेत, ते शक्यतो टेट्राहेड्रल मध्ये येतात, राईट. जसं की PH3 मध्ये 2px 2py and 2pz orbitals differ in their orientation. of course एनर्जीचा काही संबंध नाही. एनर्जी हे जनरेट ऑर्बिट, काय डिजनरेट ऑर्बिटल्स आहेत, हे नॉन डिजनरेट नाही आहेत. Nitrogen forms N2 but phosphorus does not form P2, however it converts into P4. Reason is, आता p-pi bonding is weak in phosphorus. Okay, because it cannot back bond. ते काय दिलंय त्यांचं explanation? For strong pi bonding, p-pi bonding should be strong. In case of P, that is phosphorus, due to larger sizes compared to N nitrogen atom, p-pi bonding is not so strong. p-pi bonding is not so strong. It is weak in P2. So it converts itself in, it does not form P2, but it converts itself into P4. Okay. If a molecule MX3 has a zero dipole moment, the sigma bonding orbital used by M is sp2. of course. BCl3 मध्ये zero dipole का आहे? कारण तो sp2 आहे, ट्रायगोनल आहे ना. 134 च 134 का 132 आहे, 132 च B आहे.
The compound in which carbon atom uses sp3 hybrid orbitals. sp3 म्हणजे अल्केन मध्ये यूज करतो तो माणूस, आणि अल्केन हा एकीकडेच होता इथं. ए ऑप्शन तर कार्बोक्सिलिक आहे, HCOH. नंतर NH2CO NH2 हे वेगळंच झालंय, काहीतरी वेगळंच आहे. कार्बनचा कंपाऊंड नाही, आता वेगळंच आहे, अमोनियाचं काहीतरी आहे. ह्याचा काही संबंध नाहीये. कार्बन ॲटम इथं मध्ये येणार आहे, पण तिथं पूर्ण कार्बनचं हे नाही होणार, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड नाही होणार इथं. CH3 थ्राईस ऑफ COH, CH3 CH3, C मध्ये असणार 3 CH3 त्याला बॉन्डेड असणार, आणि एकीकडे OH. हा पूर्ण अल्केन आहे, आणि CH3 CHO ला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होणार, त्यामुळे तो कीटोन होणार परत, त्यामुळे इथं परत डबल बॉन्ड येतो, त्यामुळे काय उपयोगाचं नाहीये. त्यामुळे मग तो तो काय होतं सांग का, मिथेनोन होतंय, तो मिथेनोन. हो नाही, C2H4O ना, नाही तो मिथेनॉन नाही, इथोन काय इथेनोन असं काहीतरी असं होतंय. CH3COH मध्येच सिंगल बॉन्ड आहे, त्यामुळे sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे काय, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, किंवा इथं आता मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी नुसार त्यामुळे NB - Na/2 म्हणजे हाफ द डिफरन्स बिटवीन number of electrons in bonding and anti-bonding orbitals. 134 चा D आहे. According to molecular orbital theory, which of the following is correct? C2 molecule is dimagnetic. बरोबर आहे, कारण C2 मध्ये कसं आहे, P मध्ये 2 आहेत, म्हणजे 4 होणार. खाली 2 पाय आहेत ना, त्याच्यात 4 आरामात बसून जाते, त्यामुळे एक पण अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही, त्यामुळे डायमॅग्नेटिक. C2 आयन इज पॅरामॅग्नेटिक. आयन म्हणजे प्लस एक दिला तरी पॅरामॅग्नेटिक होतं, एक घेतला तरी तो मॅग्नेटिक होतं. बरोबर आहे. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 molecule is 2. This is also totally right. 4/2 2. So D option, all of the above is right. The number of electrons that are paired in oxygen molecule is, I guess it will be 6. 9. Thumb. Number of electrons having number of electrons that are paired in oxygen molecule. Oxygen चं कसं सांग का, number of electrons paired in oxygen molecule म्हणजे O2 मध्ये 6 आहेत, आणि असे 6 6 12 होणार ना ग. 136 च C नाही थांब, paired in oxygen molecule. ऑक्सिजन मॉलिक्यूल मध्ये paired आहेत ते 6 असतात, 3 खालचे 3 ऑर्बिटल. ओके अच्छा, नुसतं P चं नाही मोजायचं, सगळ्याचं मोजायचं. त्यामुळे P चे किती असणार, 8 असणार, बरोबर. नाही, P चे 6 असणार, बरोबर. त्यानंतर खालचे 4, परत 4 म्हणजे 14 होते. म्हणजे ऍक्च्युअल नंबर, म्हणजे हे त्यांनी पूर्ण हे जो विचारलंय, सगळ्या हे जो 1s ऑर्बिटलचं पण विचारलंय, 2s चं पण विचारलंय, आणि 2p चं पण विचारलंय. 1s2 2s2 2p4 असं त्याचं कॉन्फिगरेशन आहे. तर p च्या ऑर्बिटल मध्ये 6 पेअर्ड आहे, 2 म्हणजे 2p च्या ऑर्बिटल मध्ये, 2s च्या ऑर्बिटल मध्ये 4 आहेत पेअर्ड, त्यानंतर 1s च्या ऑर्बिटल मध्ये 4 पेअर्ड आहेत, म्हणजे 10 आणि 4 14 आहेत त्याच्यामध्ये, राईट. अकॉर्डिंग टू MOT, द स्पीशीज O2 प्लस possesses, O2 प्लस पार्टच आहे, 2.5 आहे, आणि O2 मायनस आहे 1.5. The homonuclear molecule, which of the following set of orbitals are degenerate? Degenerate म्हणजे काय, सेम एनर्जी असते त्यांची, आणि हे फक्त π2px आणि π2py मध्ये होतं. सिग्मा 1s सिग्मा कधीच सेम एनर्जी वाला नसतो, त्यामुळे राहिला ऑप्शन C B चा. पाय आणि सिग्मा पण कधी सेम एनर्जीचे नसतात, पाय हा वीक असतो सिग्मा पेक्षा. Other factors being constant, while which bond order is expected to correspond to the shortest bond length? Bond order is inversely proportional to the bond length. Shortest म्हणजे जेवढी जास्त bond order तेवढा कमी bond length. मग 2.5 is the greatest bond order, म्हणजे 139 चा A आहे. And which of the following is non-existent according to the He2? हा सगळीकडे क्वेश्चन आलाय. The molecular species having highest bond order is,
हायेस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2 मध्ये 2 असती, O2 मायनस मध्ये 1.5 आणि O2 प्लस मध्ये 2.5 असती, O2 2 मायनस मध्ये 1 असती. त्यामुळे O2 प्लस मध्ये सगळे असते. पॅरामॅग्नेटिझम इज एक्झिबिटेड बाय मॉलिक्युल्स विच कंटेन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Which of the following species is paramagnetic? राईट. सो पॅरामॅग्नेटिक म्हणजे काय, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत बिचाऱ्याकडे. CO2 मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत का, नाहीयेत CO2 मध्ये. NO मध्ये आहेत का, NO मध्ये आहेत का अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? माझ्यानुसार बघायला लागणार ते. सो NO मध्ये कसं करायचं, N मध्ये किती आहेत, P मध्ये 3 आहेत, ऑक्सिजन मध्ये 4 आहेत, 3 आणि 4 7. 7 म्हणजे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन राहतंय म्हणजे NO मध्ये आहे. O2 2 मायनस मध्ये नाहीये, CN मायनस मध्ये बघ, C मध्ये 2 आहेत, N मध्ये 3 आहेत आणि एक घेतला म्हणजे 4 झाले, म्हणजे 6 झाले आणि नाहीयेत म्हणजे. अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी विच ऑफ दी लिस्ट रँक्स दी नायट्रोजन स्पीशीज इन द टर्म्स ऑफ इन्क्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. मग आता N2 ची आहे ती N2 ची आहे ती 3 येते. N2 मायनस ची कशी होणार, N2 मायनस ची 6 मायनस 1 म्हणजे 2.5 होतीये. N2 मायनस 2 ची कशी होणार आहे, 6 मायनस 2/2 म्हणजे 4/2 म्हणजे 2 होतीये. म्हणजे सगळ्यात कमी N2 मायनस 2 ची असणार आहे. N2 2 मायनस ची असणार, त्यानंतर N2 मायनस येणार, मग N2 येणार. मग A ऑप्शन इज द राईट आन्सर. 144. त्याच्यानंतर 145 च कॅल्क्युलेटेड बॉन्ड ऑर्डर इन H2 मायनस. H2 मायनस म्हणजे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आलाय बिचाऱ्याकडे आणि त्याची बॉन्ड ऑर्डर अशी होतीये की, म्हणजे ह्याच्याकडे 1 2 म्हणजे किती होणार, 1 2 3. मग आता 2 minus 1/2 that is half. 0.5 is the bond order of H2 minus. The ground state electronic configuration of N2 bond order 3 आहे. आपल्याला पाठच आहे, N2 ची माहिती आहे, काढत बसण्यात काही अर्थ नाहीये, काय गरज पण नाहीये. The molecule ते झालंय. The molecule having bond order 3 is N2. H2 ची 1 आहे, O2 ची 2 आहे, He+2 ची. He+2 ची म्हणजे किती आता असणार, 1 2 1 2 4 असणार. राईट. आणि एक गेला म्हणजे 2 minus 1/2 म्हणजे 1/2 ही He+ ची He2 प्लस ची असणार आहे. हाफ असणार, 0 नसणार त्याची. He+ ची 0, सॉरी He2 ची 0 आहे, He2 प्लस ची 0 ने हाफ आहे. O2 molecule is paramagnetic. The following is not paramagnetic. C2 paramagnetic नसतो. नंतर C मध्ये 2 आणि 4 6 पण CO पण पॅरामॅग्नेटिक नाही. O2 मायनस आहे, NO पण आहे एक अनपेड आहे. द रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 and N2 प्लस. आता N2 नाही तर काय दिलंय, N2 and N2 प्लस. हा, N2 ची बॉन्ड ऑर्डर आहे 3, N2 प्लस ची आहे किती, 6 मायनस म्हणजे 6 मधला 1 गेला, π/2 सॉरी 5/2 म्हणजे 2.5 N2 प्लस ची. त्यामुळे N2 ची जास्त, त्यामुळे डिसोसिएशन एनर्जी N2 ची पण जास्त असणार. मग 150 चा C ऑप्शन आहे. 150 चा काय ऑप्शन आहे, C ऑप्शन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॅरामॅग्नेटिक, राईट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॅरामॅग्नेटिक, नेहमी O2 च असतो ऑप्शन मध्ये, त्यामुळे O2 सिलेक्ट करायचा. फक्त O2 2 मायनस आपण नाही करू शकत, कारण O2 2 मायनस पॅरामॅग्नेटिक नाही, डायमॅग्नेटिक असतो. अँटीबॉन्डिंग MO इज फॉर्म्ड बाय subtraction of atomic orbitals. आपण म्हणतो ना psi1 minus psi2 will give us antibonding orbitals with larger energy than bonding orbitals. The bond order of O2 minus is of course 1.5. From elementary molecular orbital theory, we can deduce the electronic configuration of a singly positive nitrogen molecular ion as. तर त्यांनी काय काय दिलंय, from elementary molecular ऑर्बिटल थ्योरी वी कॅन. ओके, सो नायट्रोजनचं त्यांनी हे विचारलंय, त्यामुळे पहिल्यांदा काय येणार, 2 पाय येणार पहिले, राईट, आणि मग सिग्मा येणार आहे. त्यामुळे मग ए ऑप्शनच राईट आन्सर आहे, कारण बी ऑप्शन मध्ये सिग्मा 2pz पहिल्यांदा टाकलाय पण हे चुकीचं आहे, हे ऑक्सिजनचं झालं. त्यानंतर सी तर सॅटिस्फाईडच नाही, सिग्मा मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. त्यानंतर डीचं त्यांनी चं पण तसंच केलं, त्यामुळे चुकीचं आहे. 2 नोडल प्लेन्स आर प्रेझेंट इन pi* 2px. मला एक कळलं नाही की ह्याला नोडल प्लेन्स कसे फाइंड करतात बिचारी लोक.
In the molecular orbital formation of which of the following pairs of molecules does 2s2p mixing occur? 2s2p mixing हा पण जरा बघायचा आहे मला. 156 जरा बघायचं आहे मला. Which one of the following is paramagnetic? 2s2p mixing म्हणजे has bond order as half. He2 plus ची असती, He2 ची असती 1 असती, N2 ची 3 असती, F2 ची 1 असती. During change of NO plus to NO म्हणजे काय 3 आणि 7 3 आणि 4 7 होतंय ना. मग 7 मधला एक गेला 6 झाला. 6 the electron is added to NO plus पासून NO 100% pi star ऑर्बिटल मध्ये. 158 चा D 158 चा D बरोबर आहे. Which among the following molecules is diamagnetic? Diamagnetic म्हणजे काय? सुपरऑक्साइड म्हणजे O2 मायनस असते आणि पेरॉक्साइड म्हणजे असं काहीतरी होतं, बुक मध्ये होतं आम्हाला. मी एकदा चेक करते सुपरऑक्साइड आणि पेरॉक्साइडचं काय. सुपरऑक्साइड O2 मायनस आहे आणि पेरॉक्साइड दिसतच नाही. थांब आपण आहे ना हे बघूयात. सुपरऑक्साइड म्हणजे O मायनस आहे आणि पेरॉक्साइड म्हणजे काय O2 मायनस आहे, राईट. सुपरऑक्साइड म्हणजे O मायनस आहे, पेरॉक्साइड म्हणजे O2 मायनस आहे, राईट. So in the molecular orbital formation of which of these pairs of molecules does 2s2p mixing occur? हे बघूया आपण. हा इथं 159 चाललं होतं माझा. Which among the following molecules is diamagnetic? Diamagnetic म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉन नाहीये. सुपरऑक्साइड O2 मायनस मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन असतो. कार्बन मॉलिक्यूल मध्ये नसतो. ऑक्सिजन मध्ये असतो. युनिपॉझिटिव्ह ऑफ नायट्रोजन मॉलिक्यूल म्हणजे काय N2 प्लस म्हणायचं त्यांना. युनिपॉझिटिव्ह आयन ऑफ नायट्रोजन मॉलिक्यूल असं दिलंय म्हणजे N2 प्लस म्हणायचंय. N2 म्हणजे 3 आणि 3 6 आणि 6 मधला अजून एक गेला म्हणजे N2 प्लस झालं, राईट. सो मग नाही तो पॅरामॅग्नेटिकच आहे. कन्सिडर सो कार्बन मॉलिक्यूल इज द राईट आन्सर. 159 च C आहे. 160 म्हणते की कन्सिडर द स्टेटमेंट्स. मग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. मग आता वाचायचं. बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज 0.02 ग्रेटर दॅन N2. N2 प्लस ची बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर दॅन N2. N2 ची 3 आहे, N2 प्लस ची 2.5 आहे. नाही अजिबात नाही. अच्छा थांब. बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर नाही म्हणते बावळ्यात, बॉन्ड लेंथ म्हणते. मग आता N2 प्लस ची जास्तच असणार कारण जेवढी जास्त बॉन्ड ऑर्डर तेवढं कमी बॉन्ड लेंथ असणार, त्यामुळे बरोबर आहे. सेकंड म्हणतात की NO प्लस इज 0.09 लेस दॅन इन NO म्हणजे NO ची किती येते, NO ची येते माझ्यानुसार NO ची किती येते 3 आणि 4 7 म्हणजे 2.5 येते. NO प्लस ची किती येते 3 येते, त्यामुळे त्याची लेस असणार आहे, बरोबर. हे पण बरोबर. O2 2 minus has a shorter bond length than O2. नाही चुकीचं आहे. तर O2 ची कारण O2 2 minus तर 1 येते बॉन्ड ऑर्डर, O2 ची 2 येते, त्यामुळे O2 ची कमी लेंथ असणार आहे. त्यामुळे 1 आणि 2 आर दी राईट. 1 and 2 statements are right. So 160 च आहे answer C. Which of the following species have the same bond order? NO plus 3 आणि 4 7 7 मधला एक गेला 6/3 6/2 3. CN प्लस म्हणजे काय 2 आणि 4 6 6 मधला परत एक गेला 2.5 येते. हा किती येतोय CN मायनस मध्ये कसं येतंय 2 आणि 4 2 आणि 3 5 5 मधला अजून एक आला म्हणजे 3 झाला आणि NO प्लस ची ऑलरेडी 3 आपण काढलेली आहे. नंतर CN मायनस मध्ये किती येणार 2 आणि 4 2 आणि 3 CN N O नाही आपल्याला CN सो 2 आणि 3 5 आणि 6 म्हणजे 6/2 is 3 and CN plus will be 2 and
काय बरं CN प्लस विल बी 2 आणि 3 5 मधली एक गेली, 2 आणि 3 5 मधली एक, हो 2 आणि 3 5 मधली एक गेली म्हणजे 4/2 म्हणजे 2, O2 मायनस ची 1.5, CN मायनस ची 2 आणि 3 म्हणजे 5 मध्ये एक आली म्हणजे 3. हा, मग अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलर, मग बी ऑप्शन इज द राईट आन्सर. 161 so yes, according to the molecular orbital theory for O2 plus, bond order is more than, okay thumb bond order is less than O2 and O2 plus ची bond order 2.5 आहे, O2 ची 2 आहे. थांब, काय दिलं त्यांनी 162 चा क्वेश्चन वाढला. According to molecular orbital theory for O2 plus, bond order is less than O2 and O2 plus is paramagnetic. नाही, less than तर नाही, 100% चुकीचं आहे. more thanच आहे, त्याची 2.5 आहे म्हणजे 2 पेक्षा जास्तच आहे. O2 plus हा पॅरामॅग्नेटिक आहे का? आहे 100% आहे. O2 minus 2 फक्त डायमॅग्नेटिक असतं, ते बाकी सगळे पॅरामॅग्नेटिक असतात. त्यामुळे बी ऑप्शन इज राईट असतं. When N2 plus is formed from N2 म्हणजे 3 आणि 3 6 आणि 5 झाले, 5/2 2.5 होती त्याची. and when O2 plus is formed from O2, मग ह्याची पण 2.5 होती. bond order first decreases and then increases. त्यामुळे 163 चा, एक मिनिट, 163 चा डी ऑप्शन इज द राईट आन्सर. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देअर इन Li2? Li2 मध्ये, Li मध्ये 3, Li मध्ये 3 आणि 3 6. The number of nodal planes present in sigma star s antibonding orbitals is, so ह्याच्यामध्ये किती आहे? एकच नोडल प्लेन, राईट, एकच नोडल प्लेन आहे. 165 तर सी आहे. त्यांनी ऍक्च्युली जे स्ट्रक्चर्स दिले ते लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. ते ऍक्च्युली दुसऱ्या बुक मध्ये दिले, म्हणजे आकाशच्या बुक मध्ये दिले, सो ते मला केलं पाहिजे, नाही तर मग कळणारच नाही मला काय. सो 1 आन्सर त्याचा. नंतर द पाय स्टार अँटीबॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हॅज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लिय. हो बरोबर आहे, अँटीबॉन्डिंग मध्ये सगळ्यांकडे नोड असतात, राईट. The pi star antibonding molecular orbital has large electron density below the internuclear axis. नाही. pi star हा below the internuclear axis असतो का? मला तेवढं सांगू. अजिबात नाही. वरती असतं ना. Negligible electron density नाही. Negative lobes below the molecular plane नाही. काय नाही, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काय नाही त्यांच्या इथं, पण नोड आहे त्यांच्यामध्ये. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स पॉजेस लेस एनर्जी. बरोबर, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आर नाही. बॉन्डिंग हे सिग्मा पाय नियत असतात आणि अँटी बॉन्डिंग हे सिग्मा स्टार पाय स्टार करतात. एव्हरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्युट्स टू अट्रॅक्शन बिटवीन atoms. Yes, bonding molecular orbital contributes towards the stability of the molecule. Yes, so B option is the right answer for 167. and the 168 चं काय? Yes, हाँ, तर energy of sigma 2s orbital is greater than sigma star 1s. का? sigma 2s ची energy is greater than sigma star 1s. Of course ना, कारण sigma star 1s is antibonding of the 1, म्हणजे it has greater value of n than sigma star 1s orbital. 168 चा आन्सर काय आहे? C च दिलंय त्यांनी. पहिला काय स्टेटमेंट दिलंय मध्ये, सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज बिगर दॅन सिग्मा 1s. नाही, त्याच्यामुळे नाही. सिग्मा 2s ऑर्बिटल इज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेअर सिग्मा 1s इज, हा हे पण असू शकतं, पण अँटीबॉन्डिंग बॉन्डिंगचा एनर्जीची काही म्हणजे आहे संबंध तसा. अँटीबॉन्डिंगला ग्रेटर असली पाहिजे, आहे का नाही? बी पण वाटतंय थोडं, पण त्यांनी असं की sigma 2s orbital has a greater value of n than sigma star 1s orbital. So the C option is the right answer for this. म्हणजे नुसतं अँटीबॉन्डिंग बॉन्डिंग आयडेंटिफाय करून उपयोग आहे का? नाही.
the number of antibonding. त्यामुळे sigma 2s orbital has greater value of n than sigma star 1s orbital. So it has the greater energy than sigma star 1s. Number of antibonding orbital electron pairs 4 आहेत 4. Which of the following have identical bond order? Cn minus म्हणजे 2 आणि 3 6 मध्ये 1 आला म्हणजे 6 minus 1/2 2.5 येते त्याची ऑर्डर. राईट. आणि O2 मायनस मध्ये 1.5 येते. NO प्लस मध्ये म्हणजे 3 आणि 4 7 7 मधला एक गेला 6 आणि ह्याची 3 येते. आणि CN प्लस किती येते 2 आणि 4 6 6 मधला एक गेला 5 मग 1 आणि 4 आन्सर आला पाहिजे. पण 1 आणि 4 असं कुठंच ऑप्शन नाही म्हणजे मी चुकीचं कॅल्क्युलेट केलं काहीतरी. CN मायनस म्हणजे 2 आणि 3 5 प्लस 1 6 होणार मग 6/2 3 होणार म्हणजे 1 आणि 3 बरोबर आहे. मी चुकून काहीतरी वेगळंच बोलली 2.5 बोलली चुकण्याला. नाही 170 चं 8th ऑप्शन आहे. Which of the following compounds can form hydrogen bonding? H2O of course. Which is the most viscous? 172. Extent of H bonding is maximum in glycol. Viscous म्हणजे thick and sticky. Right, viscous म्हणजे. आणि viscosity पण एक प्रॉपर्टी असते फ्लुइड्सची. राईट. त्याच्यामध्ये त्यांनी हे गेले मग ग्लिसरॉलची सगळ्यात जास्त विस्कॉसिटी आहे. याची बॉन्डिंग तिकडं मॅक्सिमम आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग इज मॅक्सिमम इन ग्लिसरॉल. मिथेनॉल नाही, इथेनॉल नाही, फक्त ग्लिसरॉल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्युल्स विल फॉर्म अ लिनियर पॉलिमरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग? ऍक्च्युली खरं सांगू तर HF नसतं लिनियर. खरं सांगू तर नसतं कारण बेंट होतं त्याचं असं झिगझॅग असतं. डिंग 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 असं असतं. डिंग 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 डिंग. सो असं असतं HFचं असतंय लिनियर. 173 चा B ऑप्शन आहे. Which one of the following molecules will form a linear polymeric structure due to hydrogen bonding? Right. So HF is the right answer for it. H2O चा तर पूर्णच वेगळा आहे. NH3 पण पूर्ण वेगळा आहे. HCl तर करतच नाही बिचारा. The boiling point of methanol is greater than methyl thiol. methanol म्हणजे काय CH3OH बरोबर. CH3OH असतो. मग methyl thiol म्हणजे काय? methyl सांग की CH3OH मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होते पण CH3SH मध्ये होतोय का? नाही होतोय. बरोबर. कारण सल्फर हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे का? नाहीये. 100%. त्यामुळे there is intermolecular hydrogen bonding in methanol but no hydrogen bonding in methyl thiol. Right. H bonding is not present in hydrogen sulfide. मी म्हणलं का नाही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह नाहीये त्याच्याकडे H bonding फाइंड केली जात नाही. हायड्रोजन सल्फाइड का नाही. The maximum extent of H bonding is shown by H2O. कारण HF पण आहे पण एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग विचारलं त्यांनी 176. ऍक्च्युली इथं दिलंय आता काय दिलंय बघा. Both H2O and HF show H bond formation but maximum number of hydrogen bonds in H2O is 4 whereas fluorine atoms only one H bond in HF. Right. त्यानंतर the boiling point of heavy water is 99 degree Celsius. का आहे 99 degree Celsius आहे तर का तर थोडा डिक्रीज होतो अँगल. Heavy water D2O does not have hydrogen bonding therefore its boiling point is slightly less than that of the water. अच्छा का डिक्रीज होतोय का तर हायड्रोजन बॉन्डिंगच नाहीये हेवी वॉटर मध्ये.
Right. Methanol and ethanol are miscible in water due to. Methanol and ethanol are miscible in water due to. Methanol and ethanol are miscible in water due to hydrogen bonding. OH group है ना. Water is stored in liquid while hydrogen sulfide is a gas because water molecules associate through hydrogen bonding. H2S चं कुठे काय ढेकळाचं hydrogen bonding होतं. सल्फर थोडी ना इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे त्यामुळे नाही होत. वीक ऍसिड बिसिड काय नसतं ते पण हायड्रोजन बॉन्डिंगच होत नाही बिचाऱ्यामध्ये. The pair likely to form the strongest hydrogen bonding is H2O2 and H2O HCOOH and CH3COOH, CH3COOH and CH3COOH, CH3COOCH3 and SH4 आणि SiCl4. D ऑप्शन पहिल्यांदाच गेला. H2O2 म्हणायला गेलं तर असं होतं की H2O2 असं झालंय ना. मग आता काय होतं की ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सिजन होतं आणि सिंगल बॉन्ड HH होतं. त्यामुळे इथं आता 1 2 3 4 5 6 7 2 लोन पेर आहेत पण शक्यतो नाही होत. 180 चं एक्सप्लेनेशन डायमरायझेशन ऑकर्स इन कार्बोक्सिलिक ऍसिड विच इंडिकेट्स स्ट्रॉंग H बॉन्डिंग म्हणते. H2O2 and H2O pair likely to form strongest hydrogen bonding is H2O2 and H2O, H2O2 and H2O. H2O2 मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग नसते शक्यतो लिनियर स्ट्रक्चर आहे पण त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन बॉन्डेड आहे सगळीकडे आतल्या आत ऑक्सिजन आहे ना बाहेर ऑक्सिजन नाहीये. ऑक्सिजनची अशी लोन पेर अशी वेगळी राहत नाही. CH3COOH CH3COOCH3 मध्ये हे वेगळं आहे थोडंसं म्हणजे त्यांनी बी ऑप्शन दिलाय तर का दिलाय ते आपण बघूया जरा. द बॉइलिंग A180 चं बघते मी. द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग इन हायड्रोजन क्लोराइड आणि HCl येतो हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मच नाही करत. वॉटर करतो, अमोनिया करतो, मिथाइल अल्कोहोल पण करतो म्हणजे मिथॅनॉल पण करतो पण HCl कधीच नाही करत कारण HCl मध्ये Cl हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह नाही इथं दिलंय. काय दिलंय HCl डज नॉट फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड. एवढंच दिलंय म्हटलं काय तर कामाचं दिलंय. द क्रिस्टल लॅटिस ऑफ आईस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय कोव्हॅलंट ॲज वेल ॲज H बॉन्ड. क्रिस्टल लॅटिस हे ते एकतर H2O आईस आहे वरून ती त्यामुळे ते कोव्हॅलंट बॉन्ड असणार आहे. टेट्राहेड्रली हे असणार CH4 नाही होणार त्यांना पण H2O असणार कोव्हॅलंट पण असणार आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग पण असणार आहे का नसणार आहे मला नाही वाटत माहिती का. 182 चं त्यांनी आन्सर काय दिले डी दिले पण इथं मी जेव्हा वाचलं ना म्हणजे असतं हायड्रोजन बॉन्डिंग तिथं वॉटरचाच फॉर्म आहे त्यामुळे असणारच ना पण त्यांनी असं दिलंय की टेट्राहेड्रली सगळ्या ऑक्सिजन येतो सगळ्या हायड्रोजनला अटॅच असतो सो वॉटर मध्ये नसतं. व्हॉट इज द डॉमिनंट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स or bond that must be overcome in converting liquid CH3OH to gas? Hydrogen bonding आहे. The melting point of O-hydroxy benzaldehyde is lower than that of P-dihydroxy because O-hydroxy तो हायड्रोजन बॉन्डिंग करतो म्हणजे लोअर दॅन म्हणजे काय ते दोन्ही इंट्रामॉलिक्युलरच आहेत. असल्या नावाची इंट्रामॉलिक्युलर असू शकतं. इंटरमॉलिक्युलर असल्यावर ती मरायचंच नाही. O आहे ना त्यामध्ये डायपोल आहे ऍक्च्युली खरं सांगतो. त्यांनी त्याचं डी आन्सर दिलं आणि त्यांनी तिथं स्टेटमेंट काय दिलं की O-hydroxy benzaldehyde has intermolecular H bonding and P-hydroxy benzaldehyde has intermolecular O-hydroxy benzaldehyde has intramolecular H bonding and P-hydroxy benzaldehyde has intermolecular bonding. आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन काय दिलंय 180
184 चं काय म्हणतंय की डीच दिले डायरेक्ट टकलं मी मूर्खांचं. सी हायड्रॉक्सी बेन्झल्डिहाइड. तसं म्हणायला गेलं तर त्याच्यामध्ये 0 डायपोल येते, त्यामुळे डायपोल कमी आहे, त्यामुळे बॉइलिंग किंवा मेल्टिंग कमीच असेल असं पण असू शकतं, मला नाही माहिती. पण याच्यात काही लॉजिक नाही लागत, ह्याला स्ट्रक्चरच माहित असलं पाहिजे त्याला. NH4 salts are more soluble in water than corresponding sodium salt म्हणजे NaCl. का? कारण NH4 is forming hydrogen bonding. Right. Na plus is solvated by ion dipole interaction. कारण ते कसं होतं, Na plus Cl minus होतं आणि मग ते attract होतात, right? So Na plus ion is solvated by ion dipole interaction and NH4 plus ion by hydrogen bonding, right? So 185 चा आन्सर काय आहे? सी ऑप्शन आहे. NH4 are more stable than नाही असं नाहीये. NH4 are more ionic नाही. Na plus is solvated by hydrogen नाही. Na plus NaCl मध्ये कुठं हायड्रोजन येतं का तुला? दिसतं का तरी तुला? लांब लांब पण संबंध नाही. Which of the following hydrogen bonds is strongest? HF चा strong आहे कारण HF आहे तो electronegative आहे most. 2 ice cubes are pressed over each other and united to form one cube. Which force is responsible for holding them together? So याचा आन्सर आहे हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. बाकी काहीही नाहीये त्याच्यामध्ये, फक्त आणि फक्त हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन आहे. H2O possesses the tendency of hydrogen bonding असं त्यांनी दिलं आन्सर त्याचं. In which of the following pairs hydrogen bonding is not possible? In which of the following pairs hydrogen bonding is not possible? CH4 मध्ये, कारण C हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह नाहीच आहे मुळात. NH3 हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, पण CH4 मध्ये परत नाहीये. अच्छा, पण NH3 आणि CH4 मध्ये दोघांमध्ये विचारलंय का, एकटं मॉलिक्युल नाही. मग CH4 मध्ये कोणच इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह म्हणजे कसं काय हायड्रोजन बॉन्डिंग होते? मग H2O मध्ये O तरी इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह त्यामुळे होणार तिथं. CH3OH CH3O CH3 मध्ये पण होणार. 188 चा आन्सर आहे ए ऑप्शन, कारण तो कुठंच इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह नाहीये. त्यानंतर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेझेंट इन CuSO4.5H2O आर ओनली. आता काय होतं की CuSO4.5H2O H2O आहे म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग असणार आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग असणारा ऑप्शन डीच आहे फक्त. CuSO4 मध्ये मला वाटतं Cu plus SO4 2- असं एक होणार, त्याला नाही तो कोव्हॅलंट होणार, पण आयोनिक नाही होणार. Cu plus नाही आयोनिक नाही संस्कृती. का होणार इलेक्ट्रोव्हॅलंट म्हणजे काय नाही काय बाळा, काय कन्फ्युज होतीयस? CuSO4.5H2 स्ट्रक्चर बघ बरं जरा गुगली वरती. D is the right answer. The low density of ice compared to water is due to hydrogen bonding interactions. Yes. So 190 th explanation काय दिलंय? In each H2O molecule is associated by H bonds to 3 H2O molecules in a tetrahedral manner. This arrangement gives rise to an open gauge-like structure due to which there are lot of open spaces in ice, so lesser density than liquid water. Open spaces जास्त असतात कारण सगळेच occupied असतात ना. In ice, each H2O molecule is associated with H bonds to 3 H2O molecules in a tetrahedral manner. This arrangement gives rise to open cage-like structure due to which there are a lot of open spaces in ice. So, lesser density than liquid water. त्याच्यानंतर आपण
Which of the following molecules is a non-polar in nature? NO2 मध्ये कसं होतं सांग का? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O असं होतंय. POCl3 मध्ये तर म्हणजे त्यामध्ये आता काय होतं सांग का? NO2 मध्ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O होतोय आणि एक राहतोय तो दिला गेला जातो म्हणजे ते NO2 प्लस नाहीये, हा NO2 आहे राईट. सो नॉन पोलर नाही येतो म्हणतात कारण ऑक्सिजन बघ बर जरा 30th एक्सप्लेनेशन काय दिलंय. अमंग द गिवन मॉलिक्युल्स SbCl5 इज नॉन पोलर इन नेचर म्हणे कारण नाना पाटेकर अग्निसाक्षी से बना बिलिनियर म्हणजे हे बघ से बना म्हणजे 5 आहे त्याच्याकडे राईट. सो तीनची कमी आहे बिचाऱ्याकडे. हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. NO2 POCl3 SCH2 CH2 चं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H. ह्याच्यामध्ये डायपोल असणार आहे 100% असणार ऑक्सिजन कडे. त्यानंतर NO2 NO2 मध्ये पण डायपोल असणार. NO2 चं जरा स्ट्रक्चर बघ बर. NO मध्ये पण NO2 मध्ये डायपोल असणार. त्याचा आन्सर SB0 आहे. त्याचं कसं होणार आहे ग स्ट्रक्चर? नाना पाटेकर PCl5 कसा होता तसा होणार. त्याचं टेट्रा नाही ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल होणार त्याचं sp3d. त्यामुळे ते नॉन पोलर होणार. POCl3 चं पोलर होणार कारण एकीकडे ऑक्सिजन आहे एकीकडे 3 आणि तिथं काय होणार सांगा P डबल बॉन्ड O होणार 1 2 3 4 5 त्यामुळे तिथं सॅटिस्फाय होणार ते. त्यामुळे राईट आन्सर. त्यानंतर इथं PCl5 येतं ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल 6 येतं ऑक्टाहेड्रल B चं 3 ना ठीक आहे. C चं BRF5 मध्ये एक लोन पेअर राहती आहे. सो 5 हा एक लोन पेअर म्हणजे 6 म्हणजे परत काय होणार त्याचं स्क्वेअर पिरॅमिड होते त्याचं. C चं 1 आहे. त्यानंतर आयडेंटिफाय द मॉलिक्यूल. सो B ऑप्शन इज द राईट आन्सर. आयडेंटिफाय अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट He2 किती वेळा विचारलं ह्या माणसांनी. Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? Boron trifluoride, hydrogen fluoride. ह्याच्यामध्ये बघ अमोनिया मध्ये नसती झिरो डायपोल मोमेंट त्यामुळे ते गेलं उडत. कार्बन डायऑक्साइड मध्ये असती, हायड्रोजन फ्लोराईड मध्ये नसती झिरो डायपोल मोमेंट ते गेलं उडत. नायट्रोजन ट्रायफ्लोराइड मध्ये पण नसती झिरो डायपोल मोमेंट त्यामुळे ते पण गेलं उडत. त्यामुळे राहिलं D ऑप्शन. Which of the following diatomic molecule species has only pi bonds according to molecular orbital theory? Pi bonds according to the C2 चे ना दोन्ही pi bond असतात C2 मध्ये. In the structure of ClF3 the number of lone pairs is 2. T shape होतो T shape distorted T shape. Consider the following CN plus CN NOCN. Which one of the following has highest bond order? CN ची म्हणजे 2 आणि 3 5 2 आणि 3 5 आणि एक गेला म्हणजे 4/2 म्हणजे 2.
CN ची 2 आणि 3 5 म्हणजे 5/2 म्हणजे 2.5. NO ची 3 आणि 4 6 6/3 होणार त्याची. CN ची नुसती आणि मग हे काय विचारलंय? CN मायनस आहे का तो? CN मायनस येतो ते आलंच नाही डिफरन्स. म्हणून 3 आहे त्याची आणि CN ची म्हणून 2.5 आहे तिकडं. मग त्यामुळे हायेस्ट बॉन्ड ऑर्डर आहे ती CN मायनस ची आहे. Which one of the following pairs of species have the same bond order? O2 ची 2 आहे. NO प्लस ची म्हणजे 3 आणि 4 7 आणि एक गेला 6/2 3 येते. आणि CN ची किती येते? 2 आणि 3 5. पण CN मायनस येतो. त्यामुळे 6 होते आणि अपॉन 2 3. आणि CO ची 3 आहे हे माहिती आहे. आणि B ऑप्शन इज द राईट आन्सर. N2O2 प्लस ची कधी नाही येणार. CO ची 2 आणि 4 6 म्हणजे 3 येते. NO ची 3 आणि 4 7 म्हणजे 2.5 येते. त्यामुळे ते पण चुकलंय. The species having angles of 120 degree BCLC सोपे आले त्याच्यात माहिती का? फालतू आले एकदम. XCF2 आणि I कारण का सांगा XCF2 मध्ये लोन पेअर किती राहणार सांगा? 3 4 5 6 7 8 3 लोन पेअर राहणार. IBR2 मायनस मध्ये पण 3च लोन पेअर राहणार. 3 4 5 6 7 आणि एक घेतला म्हणजे 8 असे 3 लोन पेअर. त्यामुळे B ऑप्शन इज राईट आन्सर. Predict the order among the following. Lone pair is greater than null pair. Bond pair is greater than bond pair. त्यानंतर consider the molecule C4NH3H2O which shows the given statement is false. So CH4 चा 109 असणार आहे. NH3 चा 107 असणार आहे. H2O चा 104 असणार आहे. सगळ्यात कमी H2O चा असणार आहे. Bond angle in H2O is larger than CH4. कसं काय? अच्छा चुकीचं विचारलंय ना. मग ठीक आहे. मग बरोबर आहे. D ऑप्शन इज द राईट आन्सर. डिक्रीजिंग ऑर्डर कारण HOH is smaller than CH4 बरोबर आहे. 104 and less than 109. CH4 चा bond angle is larger than NH3 हे पण बरोबर आहे. CH4 चा bond angle in NH3 is more than सगळ्यांची 90 degree पेक्षा bond आहे बरोबर आहे. Decreasing order of stability O2 आहे तो 2 आहे. O2 minus आहे तो 1.2. O2 plus आहे तो 2.5 आहे. O2 minus 2 आहे तो 1 आहे. त्यामुळे सगळ्यात कमी असणार O2 minus 2 ची. O2 minus 2 कुठं आहे? फक्त D ऑप्शन मध्ये आहे. त्यामुळे D ऑप्शन इज राईट आन्सर. In which of the following pairs both the species are not isostar आकाश आढळलं. डायमंड आणि सिलिकॉन कार्बाइड कधी नव्हे ते एकसारखे आहेत. मला हे नाही कळलं सिलिकॉन कार्बाइड का एकसारखं आहे. मे बी सिलिकॉन मध्ये पण व्हॅलेन्सी वर त्यामध्ये काहीतरी असणार आहे. NH3 PH3 चं N मध्ये एक लोन पेअर आहे. P मध्ये एक लोन पेअर आहे. दोघांचं सेम स्ट्रक्चर आहे. एक CF4 एक CO4 मध्ये वेगळं आहे. एक CF4 आहे तो कसा होणार आहे? तो स्क्वेअर बाय पिरामिडल होणार. 2 लोन पेअर राहणार. पण एक CO4 मध्ये कुठलीच लोन पेअर नसणार. चारही बाजूनी 1 2 3 4 5 6 7 8 असे 4 डबल बॉन्ड विथ O असं फॉर्म होणार आहे. SiCl4 सेम आहे. PCl4 पण ऍक्च्युअली PCl4 चा एक दिलाय म्हणून सेम आहे. SiCl4 चा टेट्राहेड्रल आहे. PCl4 पण टेट्राहेड्रल. त्यामुळे C ऑप्शन इज राईट आन्सर. 17 चं C बरोबर आहे ना? बरोबर आहे. सिलिकॉन कार्बाइड आणि डायमंडचं sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. त्यानंतर मॅक्सिमम बॉन्ड अँगल ऑफ ॲट नायट्रोजन इज प्रेझेंट इन NO2 प्लस मध्ये काय सांगू का? कारण 180 डिग्रीचा अँगल होतोय त्याच्यामध्ये. NO3 मायनस जर करायला गेलीस तर 120 चा होतोय त्यांच्यामध्ये. NO2 चं जर करायला गेलीस तर त्याच्यामध्ये डिपेंड करेल कारण NO2 मध्ये 1 2 आणि 3 आणि 3 M डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O आणि थोडा कमीच असणार आहे NO2 प्लस NO2 प्लस पेक्षा आणि NO2 मायनस म्हणजे अजून कमी होणार.
NO2 तर पेक्षा अजून कमी होणार NO2 मायनस. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट द करंट बॉन्ड. आता O2 मायनस आहे तो 1.5 आहे, त्यानंतर O2 आहे 2 आहे, त्यानंतर O2 प्लस आहे. त्यामुळे हे पुढं मागं साईन आहे ना ते नीट बघून कर, तर चुकीचं काहीतरी करू नशील. ह्याचं पण तेच विचारलंय पाहिजे माहिती का. O2 थांब ते दिसत नाहीये ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय विचारलंय. तर त्यांनी असं विचारलंय की represents the correct bound order, right? So त्यांनी विचारलं आहे, काय विचारलं आहे. ओके सो तर मग O2 प्लस 2 मध्ये किती असणार आहे, 3 बॉन्ड ऑर्डर असणार आहे. त्यांनी विचारलं करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर. O2 प्लस मध्ये 3 असणार आहे आणि बॉन्ड ऑर्डरला अगं बी राईट आन्सर आहे. 14 चं बी आहे. तू काय चुकीचं करून आली आहेस. तरी म्हणलं सी राईट आन्सर नाहीये. 14 चं बी ऑप्शन इज द राईट आन्सर, राईट. कारण O2 प्लस 2 ची 3 येते, O2 प्लस ची 2.5 येते, O2 मायनस ची 1.5 येते, त्यामुळे बी ऑप्शन आहे. लेस दॅन मोर दॅनचं साईनचं नीट बघायचं, अजिबात घोळ करायचं नाहीये तिथं. आता हे बघ ClO3 आयसो इलेक्ट्रॉनिक नुसतं जरी मोजत गेलं ना 17 प्लस 24 17 plus 24 is 41 plus 142 and 16 plus 24 is 42, right? So B option is the right answer. Which one of the following species has plain triangular shape? Of course, NO3 चा आहे, CO3 आहे, SO3 आहे, सगळ्यांचं triangular planar असतं. त्यानंतर which of the following molecules has maximum dipole moment? CO2 मध्ये 0, CH4 मध्ये 0, NH3 पेक्षा तर NH3 मध्ये जास्त आहे. C option is right. Which of the following is paramagnetic? O2 minus O2 चे सगळे except O2 minus 2. बाकी सगळे paramagnetic असतात. Sorry. Four diatomic species are listed below. Identify the correct order in which bond order is increasing in them. He2 plus ची सगळ्यात कमी असणार, हे तर आम्हाला अक्कल आहे, त्यामुळे D option is the right answer. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे तो BH3 twice, B2H6 कारण तो बनाना बॉन्ड करतो, असं काहीतरी आहे त्याचं. पोलार मॉलिक्युल SF4 असणार कारण SiF4 0, XCF4 0, BF3 0, XCF2 is isostructural with. XCF2 मध्ये किती 3 लोन पेर, ICl2 मायनस मध्ये पण 3 लोन पेर, त्यामुळे आयसोस्ट्रक्चरल आहे. 4 diatomic species are listed below. Identify the correct order in which the bond order is increasing in them. Right. So He2 plus मध्ये 0.5 ची bond order, O2 minus मध्ये 1.5, NO मध्ये किती असणार आहे 3 आणि 4 7 म्हणजे 2.5 आहे आणि C2 2 minus मध्ये 2 आणि 2 4 आणि 6 म्हणजे 3 आहे त्याची बॉन्ड ऑर्डर, राईट. The pair of species with the same bond order is that is O2 2 एक मिनिट, O2 2 minus मध्ये काय ते असणार आहे 1 असणार आहे, B2 मध्ये पण 1 असणार आहे, त्यामुळे A option is the right answer, right. Which of the following contains 3 bond pairs and 1 lone pair? Of course, एक lone pair ही फक्त नाना पाटेकर वाल्यांमध्ये असणार आहे, पण नाना मध्ये आता NH2 मध्ये कसं असणार सांग का. NH2 मध्ये 2 3 4 थांब, एक लोन पेर आहे पण 2 बॉन्ड पेर आहेत बिचाऱ्यामध्ये, कळलं का तुला. हा, एक लोन पेर होती ह्याच्यामध्ये पण 2 बॉन्ड पेर आहेत. NH2 मायनस जर
NH2 मायनस मध्ये दोनच बॉन्ड पेअर आहेत त्यामुळे त्याचा विषयच येत नाही ना. Then the bond order O2 minus चीच असते फक्त. Which have the following is isostructural BF4 आणि NH4 कारण ह्याच्यामध्ये BF4 minus एक इलेक्ट्रॉन घेऊन टेट्राहेड्रल करतो आम्ही. NH3 BF3 मध्ये नाही होत का? कारण NH3 मध्ये एक लोन पेअर आहे तो टेट्राहेड्रल पण BF3 येतो लोन पेअर नाहीये त्यामुळे ट्रायगोनल प्लेनर. NH4 NO3 तर ट्रायगोनल प्लेनर. NH3 येतो टेट्राहेड्रल. BCl3 आणि BrCl3. BCl3 काय करणार? ट्रायगोनल प्लेनर करणार पण BrCl3 मध्ये किती 4 5 6 7 दोन लोन पेअर आहेत बिचाऱ्याकडे त्यामुळे तो कसं करणार ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल करणार बरोबर त्यामुळे D ऑप्शन इज द राईट आन्सर.